Welcome, dear student friends. I, Professor G.S. Mahalle, welcome you all in this lecture. Dear students, in last lectures we have discussed various load cells, such as the stress ring. Okay, let me take to you the presentation. We have discussed what? Because the revision is also required at the same time. See, आपल्या as I have learned in मराठी medium. So आमच्या याच्यामध्ये एक म्हण होती शिकवताना टीचर्स लोकांची शिक्षक लोकांची की असं नको व्हायला पुढे पाठ आणि मागे सपाट म्हणजे so revision is also important. And students, I am also not able to show you the camera or present the camera here because of some technical issue. But in next lecture we will be having a whiteboard teaching because we will taking problems on power measurement. So at that time we will having the proper interaction. But today also I am trying to give you the maximum coverage. Okay. So let's revise what we have discussed in last lecture. Stress ring, that is proving ring. Additional force, tensile or compressive in nature, can make the change in the shape of this ring, and that change in shape can be measured with the help of dial and screw that we have discussed already. We have also discussed we can take the help of LVDT here. LVDT is also a important tool which can help us to measure the change in the shape or size of the ring. Okay, then we have started the hydraulic load cell. Dear student, I have shared one video last night with you. From that video also you can see, you can study this load cell, hydraulic load cell and pneumatic load cell, which we already studied. You can revise or you can improve your concepts from that video also, because it is an animated video. It is showing the exact construction and working, which is not possible through this presentation or we can say audio video medium. But animated videos are very effective and important. Okay, so in that case we have discussed, we are applying the load on the diaphragm, and with the help of the diaphragm the fluid is getting pressurized into this pipe, we can say. And here, okay, just a minute. And we can say the pressure P is directly proportional to F. So there is a linear relationship between the input and output, and for a measuring instrument it is we can say a very good thing that we are getting a linear relationship. So in that case what we are getting, we are directly getting the force which we require to measure. Is it clear, students? It is very simple and very actually important load cell, but its applications are very limited as because of its sensitivity and accuracy. And one more important thing, that is pneumatic load cell. Pneumatic load cell we have also discussed the nozzle and flapper arrangement here. The same thing, same phenomenon or the same working principle as that of the hydraulic load cell. The difference between hydraulic load cell and pneumatic load cell is the air supply. Here air is supplied, just a minute, and don't show this message again. Okay, we supply the air from here and the diaphragm, and the force is being applied on the diaphragm, and what we can see here, a high pressure or the air is being pushed into this manometer, and from this we can measure the force, applied force. And nozzle and flapper arrangement is used for the backflow that we have already discussed in last lecture. So up to now we have discussed load cells. One more important load cell which we are going to discuss today is the strain gauge load cell, or we can say torsion load cell, strain gauge load cell or Wheatstone bridge load cell. Dear students, as per the suggestions from the students, I have also added this content. Means actually there was suggestion from the student that, sir, we are not understanding this as you are not giving us the, what we can say, this written material or this written thing. So from this lecture I have been adding this
with the diagram also, so that you can understand from the diagram and we can understand it also from by the reading. Okay, so I will improve the content as per your suggestion, because as it is the one-way communication, so you should not get we can say there should not be loss from your side also. Okay, dear students, you are familiar with the Whiston network. Now we have discussed the Whiston network number of times. In Whiston network there are 4 resistors which are connected such that the we can say there will be a null deflection. That means this this network is been balanced. R1, R2, R3, R4 has been kept in such a way that there is no disturbed resistance, or we can say these resistance are equal. The ratio is equal. That means there is a null deflection. That means there is no voltage change between this circuit right now. But what is happening here? You can see this the 4 resistance which we have shown here in Whiston network is been kept on the shaft. Okay, just take example. This is a strain gauge load cell. This is a load cell. Okay, and these 4 resistors have been kept here, and we are applying the load, maybe a compressive in nature or tensile in nature. Because of this load, as these strain gauges are having null deflection, there is no deflection between R1, R2 and R3 and R4. And with the application of this load, what is happening here? With the application of load, a compressive or tensile in nature, there will be a change in the one of the resistance. आता बघा R1, R2, R3, R4 पैकी कोणत्या तरी रेजिस्टन्स मध्ये किंवा कोणत्याही 2 किंवा 3 किंवा 4 रेजिस्टन्स मध्ये चेंजेस ऑकर होतील, एक स्ट्रेन तयार होईल. Are you getting this? Because of the application of the load, there will be a strain between the there will be a strain, and which will be causing the changes in the resistance, and because of this there will be a reading, a linear reading, or the voltage reading will be there, and that reading can be converted as an electrical signal, can be converted into a we can say a reading form, or the mechanical reading form, or the digital or analog reading format. Is it clear? There are conversions are required, and the things which we have to analyze that signal. Have understood it clearly? Load cell is used to measure the force or the load. It may be a compressive or a tensile. So see, we will also read this content as per the suggestions from your side. A figure that is 4.3.1 shows a strain gauge load cell. It converts the weight or force into electrical output that we have discussed, which are provided by the strain gauges. Strain gauges आपल्याला दिलेले आहे आणि ते काय करणार आहे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट करणार आहे, कन्वर्ट करणार आहे दिलेल्या सिग्नलला. This output can be connected to various measuring instruments for indicating, recording and controlling the weight or force. Now see here, a simple strain gauge load cell consists of a steel cylinder. Okay, a cylinder will be there which has 4 identical strain gauges mounted upon it. The gauges R1 and R4. R1 आणि R4 बघा, R1 आणि R4 दिसतात तुम्हाला. This one is R1, okay, and this one is R4. These are connected such that are along the perpendicular direction of the applied load, and R2 and R4 are attached circumferentially at the right angles to the gauges R1 and R4. R1 आणि R4 ला हे बघा, R1 आणि R4 ची कशी आहे लाईन ऑफ ऍक्शन, म्हणजे कशी आहे ते असे, आणि R2 आणि R4 कसे आहे त्यांना परपेंडिक्युलर आहे. ठीक आहे. These 4 gauges are connected electrically to 4 limbs of the Whiston bridge circuit. हे Whiston bridge चे आपण डायग्राम मध्ये मुद्दाम काढलेले आहे. Whiston bridge म्हणजे काय आहे बरं, कारण याच्यावर जेव्हा लोड नसेल तेव्हा हे सगळं इक्वल राहणार आहे, तेव्हा नल डिफ्लेक्शन असेल, व्होल्टेज आपल्याला रिडिंग आउटपुट भेटणार नाही. जेव्हा काय वेन देर इज नो लोड ऑन द सेल, बघा इतकी लाईन वाचतोय मी, otherwise you will say that sir what you are reading. When there is no load on the cell, all the 4 gauges have same resistance, hence the bridge is balanced. Bridge कसं असेल, balanced, and output voltage is 0. Okay, cursor गायब झालाय, just a minute. When there is some load on the cell, काय will resistance values will change due to
straining of the strain gauge, and thus voltmeter shows some integer value, and this value of change in voltage due to applied load can be directly calibrated with the unknown force to be measured. हे समजलंय का तुम्हाला? बघा परत सांगतो मी तुम्हाला. There will be a cylinder, a steel cylinder, and on the surface of that steel cylinder a strain gauge, 4 strain gauges, four resistance have been mounted. In like of that 4 resistance will act as a 4 resistance of the Wheatstone bridge, and that resistance are mounted such that R1 आणि R4 ला perpendicular R2 आणि R3 असेल, आणि because of the applied load there will be a change in the strain, and that strain will be sensed by electrical signal, and that electrical signal can be converted into with the help of certain electrical devices can be converted into a we can say a readout form, can be converted in the form of indicating, recording and controlling. या फॉर्म मध्ये म्हणजे आपल्याला त्याची जे आहे रेजिस्टन्स मध्ये जो चेंज होईल तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल असेल, दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॅन बी कन्वर्ट इन टू अ रीडआउट फॉर्म, म्हणजे मेकॅनिकल सिग्नल मध्ये किंवा अॅनालॉग मध्ये किंवा डिजिटल मध्ये तयार करून त्याला आपण एक रीडआउटच्या फॉर्म मध्ये एक त्याचं रिडिंग आपण घेऊ शकतो. इज इट क्लिअर? Have understood the load cell? Now up to now we have covered all the types of load cell, proving or the stress ring, then hydraulic load cell, pneumatic load cell, and strain gauge load cell. And I think you have also understood the concept of Wheatstone bridge, because our next topic is the torque measurement, and that we will be discussing a torsion strain gauge. तो तुम्हाला पहिले हा लोड सेल वाला स्ट्रेन गेज समजला का? बघा हा एक R1, R2, R3 आणि R4. मी तुम्हाला भरपूरदा Wheatstone नेटवर्क समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. Wheatstone नेटवर्क म्हणजे काय असते, हे सध्या बॅलन्स कंडिशन मध्ये आहे, म्हणजे याच्यामध्ये व्होल्टेज काही डिफ्लेक्शन दाखवणार नाहीये आपल्याला, म्हणजे झिरो डिफ्लेक्शन आहे, कारण हे चारही रेजिस्टन्स कसे एकमेकांना मॅच केलेले आहे, एकमेकांना ऍडजस्ट केलेले आहे. आणि जसंही एखाद्या स्ट्रेन गेजवर इफेक्ट होईल किंवा 2 स्ट्रेन गेजवर इफेक्ट होईल, जसं याच्यामध्ये काय केलं आपण R1 आणि R4 हे स्ट्रेन गेज एकमेकांना याच्यामध्ये लावलेले आहे, म्हणजे एका डायरेक्शन मध्ये ठेवलेले आहे, आणि R2 आणि R3 हे 2 स्ट्रेन गेजेस आपण असे लावलेले आहे, म्हणजे वी हॅव अटॅच दिस टू दी सिलेंडर. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, जर एखाद्या स्ट्रेन गेज मध्ये चेंजेस आले किंवा 2 जरी स्ट्रेन गेज मध्ये आले किंवा R1 आणि R4 आणि R2 आणि R3 या दोघांच्या कॉम्बिनेशन मध्ये जर चेंजेस आले, तर दॅट कॉम्बिनेशन चेंजेस विल बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ अ डिव्हाइस, अ प्रॉपर मेजरिंग डिव्हाइस. म्हणजे आपण हा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेटेल आपल्याला रेजिस्टन्स मध्ये चेंज आलेला आहे, अँड दॅट सिग्नल इज बीन कन्वर्टेड इंटू अ वी कॅन से जो आपल्याला पाहिजे तसं, म्हणजे आपण डिजिटली घेऊ शकतो, जसं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आपण त्याला घेऊ शकतो 25, 50 न्यूटन, किलो न्यूटन लाईक वाईज, और वी कॅन कन्वर्ट इन लाईक अ अॅनालॉगस, म्हणजे असा एक वेईंग एक काय म्हणतो आपण तराजू सारखं किंवा एक काटासारखं पॉइंटर आणि गेज अरेंजमेंट सारखं आपण त्याला करू शकतो, डायल अँड गेज अरेंजमेंट सारखं, येस पॉइंटर अँड डायल अरेंजमेंट सारखं किंवा डिजिटल सारखं पण आपण त्याला अरेंजमेंट करू शकतो. तुम्हाला समजलंय लोड सेल असं मी इथं अपेक्षा करतो आता. नाव बिकॉज वी हॅव डिस्कस इट इन व्हेरी डिटेल. ओके, नाव वी विल डिस्कस टॉर्शन. बघा आता टॉर्क मेजरमेंट खूप महत्वाचा टॉपिक आहे. ओके, फॉर टॉर्क मेजरमेंट फर्स्ट वी हॅव टू डिस्कस व्हॉट इज टॉर्क. ओके, दिस इज अ स्ट्रेन गेज टॉर्शन मीटर. जसं आपण लोड सेल मध्ये बघितलं तसंच आहे, काहीच फरक नाही आहे. तसंच तुम्हाला Wheatstone नेटवर्क दिसेल, तसेच तुम्हाला रेजिस्टन्स दिसतील R1, R2, R3 आणि R4, आणि तसंच सेम आहे. जसं टॉर्क फोर्स अप्लाय केल्यामुळे रेजिस्टन्स मध्ये चेंज होत होता, तसंच टॉर्क अप्लाय केल्यामुळे रेजिस्टन्स मध्ये चेंज येईल, आणि तो आपल्याला मेजर करायचा आहे. काहीच फरक नाहीये, एकदम सिंपल आणि सरळ याचं कन्स्ट्रक्शन आणि वर्किंग आहे. बट बिफोर स्टडिंग दिस स्ट्रेन गेज टॉर्शन मीटर वी विल डिस्कस टॉर्क, बिकॉज काय राहते हे खूप महत्वाचं आहे आपल्यासाठी टॉर्क स्टडी करणं. बिकॉज व्हॉट वी आर मेजरिंग टॉर्क, अँड इफ वी डोंट नो टॉर्क देन वी कॅन नॉट मेजर द टॉर्क. बरोबर आहे ना? जी गोष्ट आपल्याला माहित नाही ती मेजर कशी करणार आहे आपण. म्हणून लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड हिअर. व्हॉट इज टॉर्क अँड हाऊ वी मेजर इट. ओके, लेट मी टेक वन शेप हिअर. ओके, देर इज नो सिलेंड्रिकल शेप नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे, लेट मी ड्रॉ इट. आपण ड्रॉ करू. बघा हा शाफ्ट आहे. जस्ट अ मिनिट, लेट मी ड्रॉ. Okay, this is shaft. Now you
कन्सिडर दिस शाफ्ट, कारण बोर्डमध्ये आणि याच्यामध्ये थोडासा फरक राहतो. हा शाफ्ट आहे. ओके, सर्क्युलर शाफ्ट आहे. यू टेल मी व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन टॉर्शन अँड बेंडिंग. कोणाला सांगता येईल का? बघा, तुम्हाला जर हेच जर नाही सांगता येतं तर मग काही वी कॅन से शिकून काही फायदा नाही असं म्हणू शकतो आपण. बेंडिंग आणि टॉर्शन मधला फरक काय? बेंडिंग केल्यामुळे काय होईल? बेंडिंग केल्यामुळे कसा फोर्स येईल? बेंडिंग केल्यामुळे बघा, हा एक्स एक्सिस आहे, हा एक्स एक्सिस आहे, आणि जर आपण एक्स एक्सिसच्या अबाउट जर याला टॉर्शन दिला म्हणजे टॉर्क दिला, समजताय का तुम्हाला, हा असा, तर काय होईल? याचं टॉर्शन होईल. काय होईल? टॉर्शन होईल. आणि नाही तर काय होईल? जर आपण ट्रान्सवर्सली दिला असा इकडून आणि इकडून, तर काय होईल? बेंडिंग होईल. हे समजताय का तुम्हाला? किंवा हे असं. बेंडिंग आणि टॉर्शन मधला फरक समजून घ्या तुम्ही, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टूड दिस. बेंडिंग आणि टॉर्शन मधला फरक आहे. टॉर्शन म्हणजे ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग म्हणजे बघा, आपण सर्व मॅक्सिमम जे बॉय स्टुडंट आहे त्यांच्यासाठी पण आणि गर्ल स्टुडंट त्यांच्यासाठी पण मी समजून सांगतो तुम्हाला. आपण जे रूमवर वगैरे राहतो, म्हणजे घरी पण कपडे वगैरे धुवायला पाहिजे आपण, आई वडिलांना म्हणजे आईला स्पेशली मदत करायला पाहिजे कामामध्ये वगैरे. बघा, कपड्यांना पिळणे म्हणजे टॉर्शन. पिळणे म्हणजे कसं? टॉर्शन कसं आहे? त्याच्यावर टॉर्क देणे किंवा टॉर्शन देणे म्हणजे काय? त्या कपड्याला असं पिळणे. समजताय का तुम्हाला? शाफ्टवर टॉर्शन केव्हा होईल? जेव्हा शाफ्ट रोटेट करेल. ओके, रोटेट करताना काय होईल? एक त्याचा एंड फिक्स आहे आणि दुसरा एंड रोटेट करत आहे तर टॉर्शन येईल. हा एंड आपण फिक्स करून ठेवला आहे आणि दुसरा एंड जर रोटेट करत असेल त्याच्यावर काय येईल? टॉर्शन येईल. तो काय? ट्विस्टिंग मुवमेंट येईल. समजताय टॉर्शन म्हणजे? टॉर्शन मीन्स अ ट्विस्टिंग मुवमेंट. त्या शाफ्टवर एक ट्विस्टिंग मुवमेंट येईल. तो शाफ्ट मध्ये काय होईल? पिरगळल्यासारखी ऍक्शन होईल. अँड बिकॉज ऑफ दॅट काय होईल? मग तिथे देअर विल बी अ, त्याच्यामध्ये आपण सरळ भाषेत जर सांगायचं झालं तर आपण काय करू? याच्यामध्ये 4 रेजिस्टन्स जे आहे R1, R2, R3, R4 हे असे अटॅच करू. बघा, मी आय विल टेक रेड पेन हिअर अँड आय विल ऑल्सो एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द पीपीटी. बट हे जरुरी आहे कारण हे इट इज फॉर वी कॅन से फॉर माय सॅटिस्फॅक्शन. ते तुम्हाला समजेलच. बघा, R1, ओके, R1, R2, R1, R2 हे आपल्याला या साईडनं असतील फॉर एक्झाम्पल, म्हणजे बाहेरच्या इकडच्या साईडनं. आणि R3 आणि R4 मी बॉक्स ड्रॉ करतो, फक्त तुम्ही समजून घ्या. आता R3 आणि R4 आर जस्ट हे अपोजिट साईडमध्ये असतील. अपोजिट साईडमध्ये म्हणजे तिकडच्या साईडनं असतील. तर याच्यामध्ये जर आपल्याला सांगायचं झालं तर बघा, इम्पॉर्टंट थिंग काय आहे? हा, इथं मी लिहितो R4, ठीक आहे, आणि इथे लिहितो R3. बघा, इम्पॉर्टंट साईड हे काय आहे? जेव्हा याला असं आपण ट्विस्टिंग मुवमेंट देऊ या साईडला, असा ट्विस्ट होईल तो, त्यामुळे काय होईल? ओके, हा, ठीक आहे, याला R1 म्हणू, याला R2 म्हणू, याला R4 म्हणू आणि याला R3 म्हणू. ठीक आहे, आता तुम्हाला समजलं असेल मला काय म्हणायचं आहे तेवढं. ठीक आहे, ओके, थांबा, इरेज करू द्या. ओके, जशी आपली डायग्राम आहे तशी डायग्राम काढू आपण. R1 त्या डायग्राम मध्ये कोणता आहे? हा R1 आहे. ओके, लेट मी टेक ब्रश. हा R1 आहे, हा R2 आहे, हा R3 आहे आणि हा R4 आहे. ठीक आहे, आणि मला वाटते टॉर्शन कसं दिलेलं आहे? असं याच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये दिलेलं आहे. हा असं दिलेलं आहे. एकदा डायग्राम बघून घेऊ आपण. ठीक आहे, हा, ओके, असं दिलं आहे बरोबर. R1 हा आहे, R2 आहे, R3 हा R4 आहे. बरं, इथंच बघू आपण, याला जसं करू आता. टॉर्क कसा दिला आहे? असा दिला आहे. याच्यामुळे काय होईल? R1 आणि R4 जे आहे हे दोघं काय होईल? एक्सपांड होतील, आणि R2 आणि R3 काय होईल? हे कॉम्प्रेस होईल. समजताय का तुम्हाला? R1 and R4 will get expand and R2 and R3 will get compressed. म्हणजे स्ट्रेन, देर विल बी अ स्ट्रेन. बघा, बिफोर लोडिंग कंडिशन किंवा बिफोर अप्लाइंग टॉर्क टू दी शाफ्ट काय म्हणू आपण? R1 अँड हे R1, R2, R3, R4 हे इक्वल किंवा नल डिफ्लेक्शन असतील किंवा बॅलन्स कंडिशन मध्ये असतील.
and as we apply the torque on the shaft, there will be a deflection in the shaft. आणि डिफ्लेक्शन मध्ये काय होईल, कोणते तरी दोन स्ट्रेन गेज, समजू आपण कोणतेतरी दोन स्ट्रेन गेज हे काय होतील, एक्सपान्शन मध्ये जातील, कोणतरी दोन स्ट्रेन गेज कॉम्प्रेशन मध्ये जातील. आता कसे एक्सपान्शन मध्ये जाईल, कसे कॉम्प्रेशन मध्ये जातील बघा, यासाठी मी तुम्हाला व्हिडिओ पण अपलोड केलेला आहे. यू कॅन सी दॅट व्हिडिओ ऑन अवर व्हॉट्सअप ग्रुप. अदरवाईज मी तुम्हाला समजून सांगायचा प्रयत्न करतो. बरं ठीक आहे, आपण पहिले काढलेलंच बरोबर होतं. हां ओके ओके, आय हॅव रीड इट फ्रॉम द डिफरंट बुक्स, म्हणजे काही बुक मधून वाचलाय मी, काही याच्यामधून, त्यामुळे माझं थोडंसं याच्यामुळे डायग्राम मध्ये थोडीशी गडबड झाली. ठीक आहे, इथं मी लिहितो R1, हा R1 आहे, हा R2 आहे, ओके, हा R3 आहे आणि हा R4 आहे. आता काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ओके, लेट मी टेक इरेजर. आणि याला आपण जो ब्लॅक मी एरो दाखवला तसंच आपण टॉर्शन दिलाय या डायरेक्शन मध्ये. आणि त्याच्यामुळे काय होईल, R1 आणि R4 हे जे दोन आहे, R1 आणि R4, दिस टू गेजेस किंवा दोन स्ट्रेन गेजेस एक्सपान्शन मध्ये जातील, यांचं एक्सपान्शन होईल. आणि हे दोन जे आहे R2 आणि R3 यांचं कॉम्प्रेशन होईल. सो देर विल बी अ डिफ्लेक्शन between R1, R2 and R3, R4, and that deflection can be measured with the help of this gauge. हे कशा विस्टन ब्रिजला आपण कनेक्ट केलेलं आहे, आणि त्यामुळे इथं काय होईल आपल्याला, देर विल बी अ डिफ्लेक्शन, अँड दॅट डिफ्लेक्शन कॅन बी कन्वर्टेड इनटू अ सुटेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, अँड दॅट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॅन बी, वी कॅन से, कॅन बी अनालाइज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल और अॅनालॉग मीटरनी आपण त्याला अनालाइज करून त्या डिजिटल किंवा अॅनालॉग मध्ये आउटपुट आपण घेऊ शकतो. समजलाय का तुम्हाला? इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट दिस वी कॅन से दिस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजे काय परपेंडिक्युलर आहे बघा, 45 ऑल रेजिस्टन्सेस आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. R1 R3 मध्ये परपेंडिक्युलर आहे, R3 R1 ला परपेंडिक्युलर आहे, R1 R2 ला परपेंडिक्युलर आहे, आणि R2 R4 ला परपेंडिक्युलर. अशा क्रॉस पॅटर्न मध्ये हे आपण लावलेलं आहे. व्हाय वी हॅव अप्लाइड or why we have kept it in the cross pattern like this? Because we have to make the expansion and compression. We have to measure the expansion of the gauges as well as the compression of the gauges. That's why we have applied it in likewise. Is it clear, dear students? Now आता ज्यांना समजलंय they can stop up to now. But those students ज्यांना समजलं नाहीये व्यवस्थित, they can take the help of these notes which I am sharing with you. Strain gauge torsion meter, in which what we are having figure 4.4 आपण जे बघितले आहे ती. ओके, 4 bonded wire strain gauges are mounted on 45-degree helix with the axis of rotation and are placed in pairs diametrically opposite. When the gauges are accurately placed and have matched characteristic, एक महत्वाचा पॉइंट बघा, दिस इज अ टेम्परेचर कॉम्पेन्सेटेड अँड येस इनसेन्सिटिव्ह टू बेंडिंग. म्हणजे मी तुम्हाला बेंडिंग आणि टॉर्क मधला फरक सांगितला ना, हे बेंडिंगला, टेम्परेचरला आणि थ्रस्टला इनसेन्सिटिव्ह आहे. म्हणजे याच्यामध्ये हे जे गेजेस राहतील, स्ट्रेन गेजेस राहतील, हे आपण डायमॅट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन का बरं ठेवतो आहे, कारण त्याच्यामध्ये हे बेंडिंग आणि थ्रस्ट किंवा टेम्परेचरचा इफेक्ट यायला नको. थ्रस्ट आणि पुल इफेक्ट हे जे इफेक्ट आहे हे, कारण हाऊ टू वी आर मेजरिंग ओनली टॉर्शन, त्यामुळे दी अदर इफेक्ट्सचा त्याच्यामध्ये काही रोल असायला नको. एनी चेंज इन द गेज सर्किट देन रिझल्ट ओनली फ्रॉम द टॉर्शनल डिफ्लेक्शन. टॉर्शनल डिफ्लेक्शन मुळेच त्याच्यामध्ये काय होईल, डिफ्लेक्शन आणि टॉर्शन मुळेच त्याचं आपल्याला रिडिंग घेता येईल. ठीक आहे. वेन द शाफ्ट इज अंडर टॉर्शन, गेज 1 अँड गेज 4 विल एलॉंगेट. बघा मी तुम्हाला सांगितलं, गेज 1 आणि गेज 4 काय विल एलॉंगेट होईल ॲज अ रिझल्ट ऑफ टेन्साईल कंपोनंट ऑफ अ प्युअर शिअर स्ट्रेस आणि 1 डायगोनल एक्सिस व्हाईल 2 आणि 3 विल कॉन्ट्रॅक्ट. बघा आपण डिस्कशन जे केलं तसंच त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. 1 आणि 4 काय होईल, 1 आणि 4 होईल एक्सपांड, कारण त्याच्यामध्ये काय होईल बघा, परत वाचतो मी. वेन द शाफ्ट इज अंडर टॉर्शन, गेज 1 अँड गेज 4 विल इलॉंगेट. गेज 1 आणि गेज 4 का बरं इलॉंगेट होतील, ॲज अ रिझल्ट ऑफ द टेन्साईल कंपोनंट ऍक्ट ऑफ अ प्युअर शिअर स्ट्रेस ऑन 1 डायगोनल एक्सिस. आणि व्हाईल काय होईल, व्हाईल 2 अँड 3 विल कॉन्ट्रॅक्ट. कशामुळे कॉन्ट्रॅक्ट होईल, ड्यू टू कॉम्प्रेसिव्ह कंपोनंट ऑन द अदर डायगोनल एक्सिस. बरोबर आहे.
This tensile and compressive principal strength can be measured and hence shaft torque calculated. समजलंय का तुम्हाला? ऍडव्हान्टेजेस काय याचे? दिस अरेंजमेंट हॅज द फॉलोइंग ऍडव्हान्टेजेस. कोणते कोणते? फुल्ली टेम्परेचर कॉम्पेन्सेटेड, टेम्परेचरचा इफेक्ट त्याच्यावर होणार नाही काही. गिव्ज मॅक्सिमम सेन्सिटिव्हिटी फॉर अ गिव्हन टॉर्क, मॅक्सिमम सेन्सिटिव्हिटी आपल्याला देईल. प्रोव्हाइड्स ऑटोमॅटिक कॉम्पेन्सेशन फॉर बेंडिंग अँड एक्सियल लोड. बरोबर आहे, समजतंय तुम्हाला? टेम्परेचर, बेंडिंग आणि याचा ऍक्सियल लोडचा याच्यामध्ये इफेक्ट होणार नाही. फक्त आणि फक्त कशावर काम करेल हा? फक्त आणि फक्त टॉर्शनलवर. ओके, समजलंय तुम्हाला? येस ऑर नो? बघा लिमिटेशन्स काय आहे. द मेन लिमिटेशन और डिफिकल्टी असोसिएटेड विथ द यूज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज द कनेक्शन ऑफ द ब्रिज टू इट्स पॉवर सोर्स अँड डिस्प्ले अरेंजमेंट. म्हणजे बघा का बरं असं म्हटलंय आपण? कारण इट इज रोटेटिंग. रोटेटिंग करत असताना त्याची जी कन्स्ट्रक्शन आहे किंवा ते जे कनेक्शन्स आहे ते कनेक्शन थोडं डिफिकल्ट राहते. बिकॉज ऍज इट इज वी कॅन से टॉर्शनल. टॉर्शन कसं मेजर करतो आपण? रोटेटिंग शाफ्टचा. स्लिप रिंग्स आर युज्ड फॉर दिस पर्पज. मग स्लिप रिंग समजताय तुम्हाला? स्लिप रिंग आपण यूज करू शकतो टू अवॉइड दी वी कॅन से दॅट रोटेशनल इफेक्ट. अँड दीज आर conducting rings attached to the shaft but insulated from it, with one of the slip rings connected to each of the bridge terminal. Slip rings are mercury filled and transmit the signals to a stationary member where it is amplified or displayed or recorded. बघा याच्यामध्ये एकच लिमिटेशन आहे, ते म्हणजे काय? ऍज द शाफ्ट इज रोटेटिंग. सो रोटेटिंग असल्यामुळे ते वायरचं कनेक्शन करणं कठीण आहे. त्यामुळे आपण स्लिप रिंगचा यूज करू शकतो. स्लिप रिंगचं काम काय आहे? स्लिप रिंग्स आर मर्क्युरी फील्ड अँड ट्रान्समिट द सिग्नल टू अ स्टेशनरी मेंबर व्हेअर इट इज अँप्लिफाईड अँड डिस्प्लेड ऑर रेकॉर्डेड. इज इट क्लिअर डिअर स्टुडंट्स? तुम्हाला समजलं आहे की इथपर्यंत सांगा मला. तुम्ही कमेंट करा. आपण याच्यामध्ये आणखी चेंजेस केलेले आहे ऍज पर युअर सजेशन. हे चेंजेस तुम्हाला कसे वाटले आहे किंवा लेक्चर समजलेलं आहे नाही समजलं आहे? युअर कमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज ऍज पर युअर कमेंट्स आय कॅन इम्प्रूव्ह दिस मेथड. बघा व्हॉट वी हॅव डिस्कस टुडे. वी हॅव डिस्कस्ड लोड सेल, स्ट्रेन गेज लोड सेल. स्ट्रेन गेज लोड सेल आणि स्ट्रेन गेज टॉर्शन मीटर हे सेम आहे. फक्त स्ट्रेन गेज लोड सेल मध्ये वी आर मेजरिंग द स्ट्रेन, सॉरी येस वी आर मेजरिंग द लोड, अँड स्ट्रेन गेज टॉर्शन मीटर मध्ये वी आर मेजरिंग द टॉर्क. बाकी याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन मध्ये काहीही डिफरन्स नाही आहे. देर इज ओनली डिफरन्स इन दी इट्स वर्किंग. बरोबर आहे, कारण याच्यामध्ये टॉर्शनसाठी आपण हे डायगोनली परपेंडिक्युलर लावतो आणि टॉर्क मेजर करतो, त्याच्यामध्ये आपण लोड मेजर करतो बस. बाकी अदरवाइज इट इज दी सेम कन्स्ट्रक्शन आहे, सेम वर्किंग आहे. डिअर स्टुडंट्स, व्हॉट वी विल डिस्कसिंग नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला शाफ्ट पॉवर मेजर करायचे डिव्हाइसेस बघायचे आहे. स्पेसिफिकली मेकॅनिकल ब्रेक्स बघायचे आहे, प्रॉनी ब्रेक्स आणि रोप ब्रेक्स. तर ते आपण मी तुम्हाला विथ द हेल्प ऑफ दिस पीपीटी प्रेझेंटेशन आपण दाखवू आणि प्रॉब्लेम्स आपल्याला घ्यायचे आहे. आय हॅव ऑल्सो ऍडेड दिस प्रॉब्लेम इन द स्लाइड, बट दॅट प्रॉब्लेम विल डिस्कस ऑन दी बोर्ड. ठीक आहे, फॉर टुडे आय थिंक वी हॅव सफिशियंटली कवर्ड. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी पॉवर मेजरमेंट. ठीक आहे, आणि आपण याची रिव्हिजन पण घेऊ एकदा आणखी. तर आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस, सो विल स्टॉप हिअर टुडे. थँक यू व्हेरी मच फॉर युअर लिसनिंग.